جو دہشت گرد ہوتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کی بات یہ ہے ان کا بنیادی مقصد ہی دہشت پھیلانا ہوتا ہے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایگزیجریٹ کریں، مبالغہ آرائی کریں، اور آج کے دور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے۔ آج اس طرح کی فوٹیج اور ویڈیوز بنا کے وہ چڑھا سکتے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ وہ ریئل ٹائم اپنی دانش میں انہوں نے باقاعدہ ایک ٹرین بنا دی ہے جس کے اوپر ریئل ٹائم پہ جیسے حملہ ہو رہا ہے۔ یقینی بات ہے کہ ان کے پاس جو ہے وہ سیٹلائٹ فونز وغیرہ موجود ہیں، آف کورس وہ اپنے روابط ان کے ہوں گے۔ تو برائے مہربانی اس طرح کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں یہ بہت کمپلیکس سچویشن، اٹس آن گوئنگ آپریشن۔ وہاں جو کہ ایز چیف منسٹر آف بلوچستان کیا یہ واقعہ ہوا، اس واقعے کے بعد کیا کوئی صوبائی کابینہ کی ہنگامی میٹنگ ہوئی؟ نہیں۔ کیا تم نے کہیں کو ٹکر پڑا ہے؟ اچھا، جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جی چونکہ یہ بہت سنگین واقعہ ہے، بہت کمپلیکیٹڈ آپریشن کرنا ہوگا، جو شاید صوبائی حکومت کے پاس جو لا آف انفورسنگ کے جو ذرائع ہیں ان کے بس کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر تو آپ ایک باقاعدہ آئین آپ کو امپاور کرتا ہے صوبائی حکومتوں کو کہ آپ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، آپ آرم فورسز کو اپنی ایڈ اور اسسٹنس کے لیے بلاتے ہیں۔ یہ اختیار ان کے پاس ہے 18ویں ترمیم کے بعد۔ نہیں، 18ویں ترمیم کے بغیر بھی ہے یار، انگریز کے زمانے سے ڈی سی کے پاس ہے کہ ہنگامی صورتحال میں یو کین آلویز، یو کین کال، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے وہ بھی نہیں کیا، اب آپ نے چونکہ آفیشیلی ہینڈ اوور بھی نہیں کیا کہ جی ہم آرم فورسز کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو کلیئر کریں۔ وجہ کیا ہے کہ یہ سیاسی قیادت اس طرح بہیو کیوں کرتی ہے کہ دعوت دیتی ہے آؤ گھومنے بلوچستان، مولانا جیسے رہنما کو کوئی اٹھ کے کھڑا ہو کہتا ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ تو ایک ایس ایچ او کی مار ہے، بٹ جب معاملہ آتا ہے ذمہ داری لینے کا یہ ساری قیادت بھاگ جاتی ہے۔ نہیں، سیدھا سادہ آپ کو ملے گا جی کہ جی ارے بھائی ظاہر ہے یہ دشمن کے ایجنٹ ہیں، کون کہہ رہا ہے کہ بھی دشمن کے ایجنٹ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کی پناہ گاہیں ہیں، افغانستان میں دھڑلے سے ہیں، بھارتی سرمایہ بھی آ رہا ہوگا، اور کوئی نہ کوئی جو ہے چھپ چھپا کے اور کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی رابطے سے ایران بھی چلے جاتے ہوں گے۔ اب آپ نے ایران کو ایک بندہ نہیں دیا ہے، عادل پن شیری، جس نے کرمان میں بندے مارے تھے، آپ نے کیا اس بندے کو دیتے ہوئے ایران سے کچھ کہا کہ سر اب ہمارے بھی کچھ بندے ہماری اطلاعات کے مطابق یہاں ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھ اب معاملہ سیکورٹی والوں کا نا، کیا انہوں نے سیکورٹی سوال یہ اٹھتا ہے ایکسچینج میں یہ باتیں ہوئی یا نہ ہوئی؟ بھائی اگر عادل پن شیری کی ایران بھیجے جانے کی خبر آتی ہے، کوئی کاکا یونس کاکا یا کیا اس کے روس جانے کی خبر جاتی ہے، اور باقی تو خبر آئے یا نہ آئے، لیکن شرف اللہ جو ہے وہ امریکہ کی ایک عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور یہاں سے پکڑ کے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کا مطلب ہے کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے کے تو کیپیبل ہیں، آف کورس ہیں، تبھی آپ کو کمزوری کہاں پہ آ رہی ہے کہ آپ کو پراپر انٹیلیجنس نہیں مل رہی۔ تو آپ نے جن کی انٹیلیجنس کے اوپر کم از کم 15 سے 20 ملکوں کو درکار بندے گرفتار کیے ہیں، یا جو لوگ وہاں پہ وارداتوں میں ملوث تھے، آپ ان سے کیوں نہیں کہتے کہ بھئی آپ اپنی انٹیلیجنس ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہمارے ساتھ یہ جو جیسے یہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں یہ بندے جو ہیں ان کے بارے میں اس میں لوکیشن بھی لے آئے وہ کہ کہاں پہ اس کی لوکیشن آ رہی ہے۔ میری بات سمجھنے کی آپ کوشش کریں نا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ایک ہے سیاسی ایشو، بلوچستان کی گریونسز کی بات کرو تو یہ لوگ آج کل بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو اور مجھے ٹیلی ویژن پہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیے جناب جب مرضی چاہیں، تو ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ جی کون سی گریونس، وہ تو سب سردار کھا گئے، ہاں بتا لیا، اب بچپن سے سن کے کان پک گئے۔ اب ان کے ساتھ جب بیٹھو تو میں کہوں گا یار ذرا تھوڑا سا نے عمر گزاری ہے، یہ بتاؤ مکران کوسٹ میں کون سا سردار ہے یار، اس کا نام تو بتاؤ کہ جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی بلوچستان میں حالات اس لیے خراب ہیں کہ ایک مری قبیلہ ہوتا ہے، پرانی باتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اچھا سر، اب سوال یہ ہے کہ آپ نے اس وقت میں ابھی اس وقت جو ہے ان کے کنڈکٹ پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا جو ہمیں اس طرف لے کر جا رہی ہے، اس کے لیے ہم بعد میں ایک افسوسناک سانحہ اللہ کرے کہ یہ ایک سانحہ ہے، اور اس پر قابو پانے کے لیے
फुल फ्लेजेड ऑपरेशन की जरूरत बट होगी। उसमें एक चीज ऐड करनी पड़ेगी ना, जैसे आपने इस कॉल की बात की कि मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में हैं, पिछले जितने भी हमले हुए हैं जो मुझे याद पड़ता है, जो तो मैंने सर पढ़े हैं, उनकी लोकेशन भी फिर मिल लोकेट गई। हो अब सकती है वो ना। हमले लिंक तो लेकिन अफगानिस्तान आप की पहले सरजमीन मुझे से एक बात हैं। बताएं, हाँ। सुने मेरी बात। आज के दौर में क्या ड्रोन्स मुयस्सर नहीं है? है, पाकिस्तान के पास अपनी ड्रोन टेक्नोलॉजी है। अच्छा, अगर आपके पास ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, हाँ। तो जब आपकी ये मूवमेंट हो रही है कि कोस्टल हाईवे पे आप कारवान की सूरत भेजना शुरू करें और उनके ऊपर ड्रोन्स जाएं, और सर अब सारे हर बस पे ड्रोन चला जाए यार। या हर ट्रेन पे ड्रोन हो। भाई हर ट्रेन पे तो कोई क्या मजाक है, 400 आदमी सफर कर रहे हैं यार, उस पे अगर 2 ड्रोन आगे पीछे वाई जा नॉट रहे हैं। अफगानिस्तान को क्यों नहीं अकाउंटेबल हम करते? वो जबीउल्लाह मुजाहिद साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं जी, शरफुल्लाह तो वही आपकी बात है कि आप उनको जाके उनके ऊपर बम फेंक दें। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि आपको पहले अपनी प्रोटेक्शन क्या आप पूरी दे रहे हैं? मेरा सवाल पहला ये है। कोस्टल 3-4 दिनों से चल रही है बात कि जी सड़कें जला, वो यानी कि वो गाड़ियां जला रहे हैं जो कि कराची जा रही हूँ, ये वो। भाई आप सिंगल गाड़ियों को क्यों जाने दे रहे हैं? हाँ, एक यहाँ कॉन्वॉय पर बनाए और उस पर जब ये कलर का हार के करीब नहीं करते कि सबको हाँ, पहले सारी बसें रोक देते हैं। रोक के और उसके बाद फिर उनको एस्कॉर्ट में लेकर जाते हैं। अच्छा, वो तो खैर वो थोड़ा सा 12-15 किलोमीटर का, 20 किलोमीटर का यार उसी को रिपीट करने के लिए आपके आइन में आपको बतौर शहरी पाकिस्तान आपका ये हक है, ये बुनियादी हक है। ठीक है, और ओथ लेने वालों का महफूज फर्ज सफर, है महफूज कि जिंदगी, मुझे नकलो हरकत की आजादी मुयस्सर आजादी हो। मुयस्सर होगी और महफूज जिंदगी गुजारने की का जी, इंश्योरेंस हो। और इसका आपके हाकिमों ने हल्फ उठा रखा है बाबू। और वो हाकिम तो अभी तक सामने नहीं आए ना। ये है कि अब आप और मैं टेवे लगाते फिर रहे हैं कुछ ना नहीं कुछ। तो हाकिमों को अगर पूछेंगे चलिए जी, नहीं तो हाकिमों फिर में क्या पहले होगा? तो ये हौसला बिल्ट हो, हौसला आए और फिर बता सके, ताकि असल रिपोर्टिंग हो, ताकि दुनिया भर के जो सोशल मीडिया नहीं, इस या वक्त हिंदुस्तान का हमें मीडिया, देखिए, बात हम सुने एक- मेरी, एक बात बड़े खुल के मानो। मैं हाथ उठाकर सारी उम्र जी मीडिया को देने के बाद मैं इंतहाई शर्मिंदगी से अपना सर झुकाकर एतराफ कर रहा हूँ कि पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे उन्होंने प्रोपेगेंडा के फ्रंट पर ये वाक़े के जरिए बहुत बहुत एक ड्रामाई कैफियत पैदा। और मेरे हाथ में और कुछ मेरे नहीं हाथ है। में कुछ भी काउंटर रिपोर्ट करने के लिए नहीं है। और अच्छा, आपके वजीर दाखिला कितने हैं इस वक्त इस मुल्क के अंदर? ओ यार 500-100 करोड़ होंगे, लेकिन सवाल ये है कि मैं मुझे बताएं, अभी भेज दें जी, इस पे मुझे वो तस्वीर भेज दें जी, अफसोसनाक खबर है ये कि 2 3 वजीर बिठाए हैं आपने। कम से कम जिन बंदों ने हॉस्टेजेस बनाया हुआ है उनमें से ये 2 बंदे हैं, एटलीस्ट ये मुझे तस्वीर तो मेरे पास है। मुझे कुछ तो बोलने को देना ताकि मैं बैठ के बात कर सकूं। एक अफसोसनाक वाकया है, मेरे मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। अब बाकी ये कहने से कि जी बस जी ये तो गैर मुल्कों की, ये उनके पैसों से दहशतगर्दी और बस बहुत इंसानियत सोज वाकया, और उसके बाद फौरन मजम्मती बयानात का एक यानी स्यापा फरोशी। खुदा के लिए आप हुक्मरान हैं, मुझे आईनी तहफ्फुज़ फराहम कीजिए और ये मुझे नकलो हरकत की आजादी दीजिए। हम अफसोसनाक वाक़े का जिक्र कर रहे थे क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो 100 से ज्यादा हमने यरकमाल बनाए हुए हैं, वो सरकारी मुलाजिमीन थे, उनमें एजेंसियों के लोग भी थे और ये और सिक्योरिटी भी थे, और वो गालिबन छुट्टियों के लिए जा रहे थे। अब ये बात कतई तौर पर दहशतगर्दों का कहना है भाई साहब, ये किसी भी तौर पर मेरे भेजे में नहीं बैठती। आज रमजान की 10 तारीख है, आम तौर पर छुट्टियों के लिए जब जाना है किसी ने बीवी तो आखिरी अशरा होता है वो, या अकेले जाना है तो वो आखिरी दिनों, आखिरी अशरे में 10 मार्च को नहीं होता। ये पहली अंग्रेजी की पहली तारीख लेकिन को। उनकी एज ये है कि चूंकि उन्होंने अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के जरिए और ऑन द स्पॉट होने की वजह से, आप मेरे साथ शायद आप ही देख रहे थे कि इंडियन टीवी में वो एंकर कह रहा है कि ये मुझे ईमेल आ रही है, वो ईमेल पढ़ के सुना रहे हैं। बाबा रियल टाइम में यू कैन डू इट विद सैटेलाइट फोन्स, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन वहीं से हमारे लोग भी हमें अपडेट कर सकते थे कि यार अभी फिलहाल चूंकि हम हालत ऑपरेशन में हैं, आप बराए मेहरबानी इतने ज्यादा परेशान ना हो। और वही ठीक है, एक अंदोनाक वाकया है, एक बहुत अनोखा वाकया है, क्योंकि दुनिया भर में शायद ही इस तरह के वाक़े हुए हों कि दहशतगर्दों ने पूरी ट्रेन ही जो है वो अपने कब्जे में ले ली हो। बहरहाल अब मसला वही है कि हमारे यहाँ खबर के सिलसिले में एक लफ्ज जो आ चुका है फेक न्यूज, जो कि नहीं कोई शय होती, लेकिन ट्रम्प साहब ने चूंकि यूज किया हुआ है, उन्होंने उसको मशहूर कर दिया, तो एक इस्तिलाह बन गई है। उसके लिए आजकल सहाफत को रोजाना
جو ہے نہلا دھلا کر بال بال بنا کے انسان کا بچہ بنانے کی اسے کوشش ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بجائے لوگوں کو انفارمیشن ملنے کے وہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ گمراہ ہو رہے ہیں. You're right.